ҳаводорони нашрияи расмии ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯзномаи Ҷумҳурият ва бинандагони азизи мо дар шабакаи YouTube. Чанде пеш театри давлатии Академии драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ нахустнамоиши «Агар ҷанг намебудро» аз рӯи асари нависандаи халқии Тоҷикистон Ато Ҳамдам пешниҳоди дӯстдорон ва ҳаводорони театр намуд. Ин намоиш дар таҳияи коргардони маъруфи кишвар, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Давлат Убайдуллозода таҳия гардида, доир ба ин намоиш ва паҳлӯҳои дигари эҷодияшон имрӯз суҳбате дорем бо устод. Шуморо хушомадед мегӯем ба барнома. Ташаккур. Ман аз самими қалб садсолагии беҳтарин рӯзномаи Тоҷикистон, кӯҳантарин рӯзномаи Тоҷикистон ба ҳама миллати тоҷик ва ба ҳама ҳайати эҷодии рӯзномаи ҷумҳурият табрику таҳният мегӯм. Ин як таърихи мост. Садсолагии рӯзномаи ҷумҳурият таърихи миллат аст ва бо ин санаи муборак шумо ва ҳамаи ҳамкорони шуморо табрик мегӯям. Ташаккури зиёд устод. Хуб устод, мехостам ки суҳбатамонро атрофи нахустнамоиши «Агар ҷанг намебуд» оғоз намоем. Чӣ гуна ки мо иттилоъ дорем, ин намоиш аз тарафи мунаққидон, намояндагони соҳаи фарҳанг ва тамошогарон сазовори баҳои баланд гардид. Хуб, мегуфтед ки ҳадафи асосии таҳияи ин намоиш дар чӣ буд? ҳадафи асосӣ албатта ҷанг, агар ҷанг намебуд, муаллиф дар намоишномаи худашон ҷангро мазаммат мекунанд. Вале дар намоиши мо албатта ҷанг ҳам ҳаст, вале он эгоизм, он худхоҳӣ, худбиние ки сабаб мешавад ки он зан худро ба куштан диҳад, ин аст трактовкаи биниши театрии мо. Ва ҳадаф дар маҷмӯъ як аст ва хоҳ ҷанг бошад ва ё хоҳ ҷанг набошад, ин худхоҳиву худбиниҳо ба фоҷиаҳо мерасонад ва умуман дар ҳаёти инсонӣ ва башарӣ худбинӣ ва худхоҳӣ ҳар як чиз андоза дорад. Худбинӣ ва худхоҳӣ ва эгоизм як андозаи хеле каме шояд лозим бошад, агар набошад бозам хубтар. таи солҳое ки рӯи саҳна будед, пайроҳаи ҳунариро чӣ гуна тай намудед? Яъне пушти саҳнаи пардаи театр чӣ асроре ниҳон аст ки аз чашми тамошобин он дур аст? пушти саҳнаи ҳунарӣ ашкҳои эҷодӣ аст, шодиҳои эҷодӣ аст. Театр ҳам модули ҳамин зиндагиро мемонад. пушти ин парда, пушти ин кулисҳо худаш ҳамин рамз аст аллакай ки мо дар чун парда барафтод на ту мониву на ман. охи ина бибинед ки театр шабоҳат дорад бо рамзҳое ки дар ин оламу одам ҳаст. инҷо мехостам устод аз чун суҳбатамон каме обу ранги дигар гирад, то ҷое ки мо огоҳ ҳастем, шумо бисёр ба осори адабиёти пурғануввати адабиёти классику муосири мо рӯ овардаед ва дӯстдори ин осорҳо ҳастед ва бисёр маснавию маънавидони хуб ҳам ҳастед устод. Хай ман дӯст медорам албатта. Мехостам донам ки аз ин осори гаронбаҳо чун ба наздикӣ бо пешниҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чанд давлати дигар ба феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО дохил гардид, таҳияи намоишҳо дар нақша ҳаст? Дар театри Лоҳутӣ ба мавзӯи классикии худамон ҳамин як ба қариби саррежиссёри театр
یک اثری درباره شمس مولانا روی صحنه آوردنی است. حالا ما نمیدونیم چگونه میشد، ولی در اثنای کاوش ها هستند، باید یک چیز خوب روی صحنه بیارن. ادبیات کلاسیکی ما، بخصوص ادبیات دوره دومی ما، دوره اسلامی ما، ادبیات تصوفی است و باطنگرا است و ما بسیار خوشبختیم. ادبیات تا اسلامی ما یا شاهنامه ما obrazهای دارد عجیب و غریب و دوره اسلامی ما رمزهای عجیبی خودش دارد. از اروپا از پی تصوف است، رمزهای تصوفی را می جوید و در این جاده کاوش ها دارد، ولی ما صاحب این ادبیات هستیم، صاحب این رمز ها هستیم و باید یک چیز خوب آفریم. حتما کوشش تئاتر هم نصیب نمیماند. خب تشکر زیاد. دوستان میخواستم به سمت دیگری صحبت، یعنی رو مشکلات تئاتر امروزه، یعنی منقدان و کارشناسان این ساحه وضع خب تماشاگر کم داشتن تئاتر را هر گونه شرح میدهند. از نگاه شما همچون یک کارگردانی ورزیده این چگونه است؟ تئاتر تاجیک خدا رو شکر که در تاریخ ان قریب 100 ساله تئاتر تاجیک ما تئاتر حرفه‌ای بسیار خوبی داریم. تئاتر تاجیک در این 100 سال بسیار کارهای خوبی را انجام داد در تربیه مردم، در تربیه نسل نورس و ولی با وجود همه این کار تئاتر در ما انعنه نشد، ترادیسیا نشد. یعنی هر یک خانواده گوید که ما تئاتر نرفتیم، بچه ها بسیار کاری گنده شد. این ما دو نمایش باید در تئاتر بینیم، در مسکو، در پاریس، در لندن، در مثلا ایتالیا، خانه های مقیمی شهری همین گونه عادت ها دارند، ولی با وجود همین آهسته آهسته در 150 یا 200 سالگی تئاتر خدا خواهد انشالله شاید انعنه شود و امید داریم. ولی تماشابین همیشه ادمینستراسیون مأموریت تئاتر تماشابین بلیط ها را به کارخانه ها و اداره ها و کارگاه ها می بردند، تماشابین همیشه تشکیل می کردند. به اندیشه شما با کدام راه ما می توانیم که ساحه صنعت خصوصا نمایش های تئاتری رو به یکی از سمت های سیردرآمد تبدیل دهیم؟ اگر تئاتر شخصی می شدند این سوال، درآمد همیشه لازم است. بله. درآمد به درآمد یگان کار درآمد فعالیت خوب ایجادی را نشان دهنده اش است. وقتی که شما یک نمایش خوبی می آفرید و تماشابین تلاش می کند، بسیار می آید، این مبلغ است، این درآمد تئاتر است. سر این باید همه تئاترها اندیشه کنند، بیشتر چیزهای جدی هم آفرند. ولی من طرفدار مسحک ها هستم، مسحک های خوبی ولی ساده لوحانه نباشد. مثلا اون چیزایی که برای همین انگشت نشان میدهند و میخندند اون گونه نباشد. یک خنده باشد که پس اون خنده یک رمزی باشد، بعد
وای رود و بعد 2-3 روز یا 1 هفته گوید او بچه این خنده وایو این موی با او وای با ما درس ادبی خوب دادند ما باید شرم داریم از این کارمون از این تئاتر آینه است آینه است که ما خطاگی خودمون رو میبینیم ما شینمی لباس خودم میبینیم برای همین این گونه مسحکه ها خوبند انا مسحکه های خوب یا که فاجعه ها یا درامه های خوب یا بوفناده یا کلاوناده های خوبی ایجادی باشد خوب است ولی در مجموع تئاتر باید دعوت خوبی ایجادی و فرهنگی و زیبا پرستی داشته باشد در اون صورت حتما منبع درآمد باید داشته باشد با این دستگاهی که مثلا در 1 سال 7 تا 6 تا اسپکتاکل این برای درآمد هم است و مثلا مبلغ تئاتر اگر 300,000 در 1 سال باشد اگر برای اون 300,000 دریافت کردن است این پول به وزارت و به وی نمیسپارن این پول برای همین تئاتر میموند به کاربار تئاتر صرف می شود برای همین درآمد بسیار برای پیشروی تئاتر برای صحنه‌های جالب و عجیب دیگری آفریدن مبلغ ها در کار است هرچند که ما در دفتر دولت هستیم و در وزارت فرهنگ پول جدا می کند ولی باید که توجه بیشتر شود توجه بیشتر برای درآمد هم باید باشد خب تشکر زیاد استاد برای بسیار هم یک صحبت پرمحتوا و بینندگان عزیز اینجا برنامه ما به انجام می رسد تا برنامه های دیگر تنسیت و خانه آباد باشید.